дуруду шодмонӣ нисоратон бо дӯстони азиз ҳаводорони барномаҳои телевизиони синемо. бозам барномаи Нурафкан аст меҳмони хонадони шумо. агар шумо дӯстдори ҳунару эҷод ҳастед, агар шумо дӯстдори санъати тоҷик ҳастед, пас барномаи Нурафкан танҳо ва танҳо барои шумо аст. ҳаминтавр не? бале, барномаи Нурафкан танҳо ва танҳо барои фароғати шумо азизони дилу дида аст. мақсади мо ҳамин аст ки барои шумо лаҳзае ам бошад, яъне фароғат бубахшем то ин ки шумо роҳатӣ ҷон кунед. ва ин навбат дар меҳмонии мо қарор доранд ҳунарманди хушсадо, ҳунарманди хушсимо ки аз хуҷанди бостонӣ ташриф оварданд ба барномаи мо. Гуласал Пулодова ҳастанд. шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. ва сипосгузорем ки ба барномаи мо иштирок кардед, даъвати моро рад накардед, зеро имрӯзҳо шумо яъне дар тайёриву такопӯи консерти худ ҳастед ва вақти худро дариғ надониста ба инҷо омадед. саломат бошед. ман интизори даъвати шумо будам ки кай меҳмони телевизиони синемо мегардам ва меҳмони барномаи Нурафкан мегардам. ва хеле ки гуфтед бисёр серкор ҳастем ки омодагӣ пагоҳина консерт бовар кунед то рафт тапиши дили ман тест шуд, зиёдтар ва тезтар шуда истодааст ки кай мухлисонамро дидаро мебинам ва як барномае ки ман аз хурдсолӣ орзу будам дар шаҳри Душанбе як барномаро тақдим кардан ба орзуям мерасам гуфта. яъне ин орзуи кӯдакиҳои шумо буд, яъне дар кӯдакӣ орзу мекардед ки ҳунарпеша шавед, ҳунарманд шавед? биёед ба дунёи ҳамун кӯдакии шумо ворид гардем. чуноне мо медонем шумо дар оилаи ҳунарманд ба бовӣ расидед ва 7 фарзанд, 7 духтар будед. бале. хуб биёед қисса кунед аз ҳамон ҷолибияти зиндагии хеш дар замони кӯдакӣ чӣ гуна ворид гардидед баъдан ба дунёи ҳунар? аз ҳамо хеле ки гуфтем аз хурдсолим орзуи ман фақат санъаткор будан буд. ба ман савол медиҳанд ки агар санъаткор набошед кӣ мешудед? ман мегӯям санъаткор набошамам санъаткор мешудам. бовар кунед. аз хурдсолим модарам нақл мекунанд ки бисёр духтаре ки ваз бинакак будӣ, бисёр гап намезадӣ, амун кае ки ту ба ягон кас нигоҳ кунад, ту ами хаёлоти худат ба парида мегашти гуфта нақл мекунанд. яъне орзуҳои осмонӣ мекардед? бовар кунед орзуҳои ман осмондами дунё буд аз хурдсолим. ана ҳамин чиз ҳам барои ман орзу буд. меҳмони барномаҳо гаштан, ба саҳнаҳои калон баромад кардан, интервюҳо додан, як ҳунармандои мардум шинохта бо баробарашон баромад кардан, ин ҳамаш орзуҳои ман буд. мошин рондан, хеле ки ҳар як кӯдак орзу мекунанд, аз хурдсолиш ин орзуҳои ман буд. лекин мон дар вақти кӯдаким ҳам бисёр гап намезадам. ба ягон кас мегуфтани бошам ҳам ё ба ҳайрат меомад, ё механдид ки хеле ки ман дар деҳа калон шудагӣ ҳастам. аз ҳамон аспсаворию, харсворию, хай говпоӣ, хай ин хеле ки медонед ҳар як деҳа кӯдак калон мешавад. хеле бачагӣ манам, кӯдакии манам ҳамин буд. лекин аз ҳамон даврои олони кӯдакиам ман орзу мекардам ки ман ба воя мерасам, калон мешам, як духтараки зебо мешам. хай ҳофиза мешам, ҳунарманд мешам. ин орзуи ман буд. имрӯз мо шукрона мекунем ки беҳтарин муҳит аст барои худсозӣ дар тоҷикистони азиз. албатта чун ҷавонони мо имрӯз ана мегуна муваффақ ҳастанд, чун Гуласал Пулодова. ва бояд бигӯем ки Гуласал Пулодова нафаре аст ки ҳеҷ гоҳ аз зинда сароидан наметаросад ва имрӯз низ дар барномаи мо чун рӯ ба рӯ бо мухлисони хеш аст ва бозам зинда месарояд, ҳам барои ҷолибияти барнома, ҳам барои нарм намудани дили мухлисони хеш. ҳамин саломат бошед. албатта дураҳсози мураҳпаймо, ману дарьё ду ҳамроҳим ду танҳо, ману дарьё зи як сарчашма меоем, як сарчашмаи кӯҳӣ, ба поинҳо аз он боло, ману дарьё ман аз вай шур мегирам, вай аз ман шер мегирад, ду пуршурему пурғавғо, ману дарьё
این سرود رو شما بازخوانی کردید. چی اندیشه دارید نسبت بازخوانی؟ یعنی آن هنرمندانی که سرودهای سالهای پیشین رو گرفته بازخوانی میکنن، از نوسازی میکنن. نگاه من به بازخوانی سرودهای پیشینه بسیار خوب است. میدونی چی؟ وقتی که یک هنرمند سرودی که در دور کودکیش گوش کرده است، معرفی شده است و این سرود خواندن، سرود از نو زنده میشد. این یگون به فکرم بدی ندارد. برعکس خوب است که یادی بود از همون هنرمند میکنه. البته خود همین سرود هم مؤلفش استاد لایق شیرالی هستند. یک شاعری که ناتکرار هستند که ممکن 100 ساله ها خیلی شاعرها به دنیا نآیند و خیلی که بسیار از حیات رفتن، خرما شیرینه و در قطار ما نیستن. هر یک وقتی که انسان هایی که با همون انسان ها هم نشست بودن، هم صحبت بودن، وقتی که همین سرود رو گوش میکنن و یاد میبیارن، این یاد آوردن یگان بدی ندارد به فکرم. لیکن بدی خواندن سرود من و دریا خود شاعران گلنظر کلدی، استاد آزرخش بسیار به نسبت من سخنهای نیک گفتند که دخترم برکه یافت. خیلی خوب. بسیار خرسند شدیم که این سرود از نو زنده شد. یعنی علاقه شما بهای بلند گرفتید برای این سرود رو خواندن. باز چی یگان در نقشه است که باز یگان سرودی یعنی از یاد رفته رو باز نوخوانی میکنید؟ بله، احیا نمایید. البته کدوم سرودی که من میبینم خیلی که گفتیم اگر حافظی که جوان است سرودی همون میخواند با دل مخلصانی که همون سرود که دوره یکم سرایده بود مخلص گشته بود نرنجاند. با این چیز یگان هنرمند حق ندارد. اگر سرودی که از طرف من میسرایم و مخلصان این سرود رو نمیرنجانم با عهدهش میبرایم، البته در نقشه دارم ممکن در آینده بسیار بسیار این سرودایی که پیش خوانده شده بود زنده کنیم. خیلی خوب. خب امروز هنر شما خیلی هم هنر خوب است. شما در ژانر شش مقام می‌سرایید. همینطور یعنی سبک خود را دارید که آموزش شش مقام با استرادا است. همینطور. خب این سبک خواندن رو شما از کجا گرفتید؟ از سال 2004 من کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ در شهر خوجند تحصیل گرفتم. این شعبه شش مقام بود. بعد ختم کالج به دانشگاه دولتی خوجند به فاکولته صنعت باز همین شعبه نازکی‌های شش مقام سرایی را از استادان آموختم. لیکن از راه شش مقام سرایی نرفتیم. خیلی ژانری ما خواندنی ما کمتر دیگرگون است. لیکن از سرودهای شش مقام کلاسیکی دور نیستم. با فکرم خیلی میتوریم. و شما چی اندیشه دارید؟ یعنی کدام سرود بود که شما رو هنرمند دوست داشتنی کرد یا اینکه شناخته کرد بین مردم؟ با فکرم به مردم دوشنبه شهر معرفی کرده که این سرودی غزل بود. غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه عشقی جوان روانه یارم چرا عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه. پیش از سرودی غزل با فکرم سرودی سومن بسیار طلب میکردن، گوش میکردن و کدام سرودی که با مردم معقول شده است این با یاردمی خود تلویزیون ها هست. صنعتکار به تلویزیون و رادیو البته هیچ و از فرصت استفاده برده با تلویزیون سینما هم این نداره خودم رو میرسانم که
پیش که ما سرود میسراییم سرود آماده میکنیم هر یک سرودی ما را به مردم پیشکش میکنم عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه خب دوستان عزیز ادامه دارد برنامه نوрафкан و یادآور میشویم که مهمان امروزه برنامه ما هستند گلاسال پولودова سراینده خیلی هم خوش صدا که ما و شما البته احترامش میکنیم با همون هنرش. بار دیگر خوش آمدید میگویم شما رو با برنامه نوрафкан و بیاید از سینما قصه کنیم. از سینما شما رو سوال بدیم یعنی از صنعت معجزه آفرین کینو. آیا شما یگان رابطه با کینو دارید یا شما رو همچون هنرپیشه سینما در یگان نقش دعوت کنند؟ چی میگویید؟ رابطه من همین است که من بیننده تلویزیون سینما هستم در وقتهای خالگیم البته حتما یک فیلم هایی میبینم لیکن سلسله فیلم وقت ندارم که بینم البته و یگان سریش گذشته میبرود برای همین زیق شده میمونم برای همین ما خواهش کنید ما برای شما تکرارا میمونیم و مخصوص دوران صاحب استقلالی فیلم های خوب هستند و کوشش میکنم که این فیلم ها رو البته تماشا کنم. بله. خب در یگان فیلم چی نقش بازیدن و یا نیت دارید شاید تو امروز شما رو دعوت کردن چون هنر شما خیلی هنر خوب است. من باور دارم که شما از هنرش میبرید همچون هنرپیشه. زیرا علاقه آرزوهای دوران کودکی جامعه عمل پوشیدن باز شاید این لحظه ها امروز آرزوهای زیاد داره. عموما هر یک کلیپی که ما به نوار میگیریم سوژت همون کلیپ مثل فیلمی خوردکک هست که البته ما با کامera کار میکنیم که این علاقه فیلم است. من البته در نقشه دارم که حتما در آینده یک فیلمی باشد که خودی قهرمانی همون فیلم مثبت باشد به من موافق باشد البته حتما در کینو مرا هم میبینید. یعنی مهارت اکتوری دارید؟ دارم با فکرم کم کم دارم. از تماشای کلیپ ها ما علاقه پای بردیم که دوران مهارت. تو امروز دعوت نشدید در یگان فیلم؟ دعوت شدم راستی گپ کمتر نقش پیسان اومد. قهرمانی همون فیلم پیسان اومد. مقابل من بود است برای خیلی خوب و بیو از حیات شخصی سوال میگذاریم زیرا هر یک زن بر زن میونه که چی کسبی رو انتخاب کرده باشد یا چی هنری رو انتخاب کرده پیش از همه زن است مادر است در خانه همین گونه و گلاسال نیز از آنمون هنرمندان است که یعنی عائله سالم دارد و فرزند دارد بیاید از موفقیت
oilaviy شما حرف بزنیم زیرا چگونه شما یک زنی یعنی هستید که هم روی صحنه هستید هم در خانه هستید همه اینها رو از عهده‌اش چگونه میبرید؟ البته از طرف عائله شخصی شما با کاری شما با کسب شما دستگیری نباشد البته به فکرم در یگان کسب موفقیت نمیشد این دستگیری عائله من در همه جا میگویم که این یکم دوینی که ما در جانم است بعد خودی دستگیری همسرم است که همه وقت در روی صنعت مرا دستگیری میکنن در زندگی دخترچه خردکک دارم دخترچه زیبا یک کودک البته زیبا میشد بله بله و خوشبختانه من هم مادر هستم نامش اقبال خان باور کنید پیش از مادر شدن من بسیار سال انتظاری فرزند بودم یک سروده که خونم که انتظاری فرزند که عائله هایی که انتظاری فرزند هستند درد همه ها باشد که درد خودم هم همین از گفته خوشبختانه شکر خداوند میکنم که خداوند دخترچم را به من عطا کرد و یک سروده آرمانی نشد و به جاش سروده الله خواندم و این خوشبختی من بود خوشبختی هر یک زن این مادر شدنش بله خدا کند که همه به آرزوی خیش برسد و سروده الله رو میشنویم و فکرم ولی خوب نکنی نصیبه خوب نرود بله الله گویم جگر بندم خوابت برد الله تو ای افسانه فرزندم خوابت برد الله در چشمی من شکفته ای چون شاخ گل الله یا تو ای افسانه فرزندم خوابت برد الله تو اقبالم توی بختم خوابت برد الله 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 یا بله بهترین بود سلامت باشید چون گفتیم که گلاسال پولودووا سبک و اسلوب خود را دارد و سروده الله رو نیز به شکل به طرز خویش خوندند خیلی هم صدای خوب دارید من برای صدای خویش رو احتیاط کردن و یا با قوت شدن صدا شما شاید چیکار میکنید شاید احتیاط میکنید شاید پرهیز میکنید نمیدونم من مسئولیت ندید اگر سیری نباشد نیست البته سیر نیست اگر برنامه کنسرتی باشد در پیش یا در توی مرکه ها خدمت میکنیم البته احتیاط میکنیم روزایی که استراحت است صنعتکارم میخواهد که استراحت کند البته خیلی که یخموز خورند یک نوشاکی خنک استعمال کنند میکنم لیکن احتیاط میکنم که از معیار بالا نباشد خود رو هنرمندی موفق میشمارید یا اینکه زن مادری موفق یا اینکه هر دو؟ شکر میکنم هر دو با فکرم بهترین چون انسان باید از خود باور داشته باشد چون با مهنت با زحمت البته هر یک موفقیت به دست میاد البته در پشت این موفقیت ها چقدر مهنت و عذاب و عقوبت ها هستند پس سر کنید البته به زینه های بالا میرسید شاید سبب موفقیت همسفر شما شدن انمون صبر و تحمل انمون با تمکینی شما بود که یعنی چطوری که گفته در پیش مرا همیشه همین گونه میگفتن که همین گونه انسان هستم نه دار هستم به فکرم البته این وزبینی میگوین که در عرفیت
که سنگ وزبین رو آب نبرده است. بله واقعا چنین است. بیاید چون البته آبادی و آسودگی و همین فضای صاحب استقلالی کشور است که هر یکی ما میتوانیم به یک موفقیت نویل گردیم، چون صاحب کسب و کاری ارزنده باشیم. بیاید از آبادی وطن گپ زنیم، چون شما چندین سرود درباره تاجیکستان عزیز دارید. همینطور؟ البته خیلی هر یک شاعر، هر یک حافظ میخواهد که وصف این وطن زیبا بکند. البته عشقی هست که در دلش وصف کند، سرایت بنویسد. این عشق به نسبت وطن، البته به نسبت عائله، پدر و مادر، یار و دوست، فرزند، دیگر و دیگر. البته و بسیار خوشحال میشم که این زمان در وطن عزیزمان در کدام راهی که نباشد، ها سپورت باشد، ها صنعت باشد، هنرمندی باشد، حتی که هنرمندی هنرهای مردمی الکی رشد کرده ایستاده است. در کدام شما کسب انتخاب کردید، اگر مهنتتان باشد، راهی درست را انتخاب کنید، زحمت کشید، البته به زینه های بالا میرسید که یگان دشواری نیست. از طرف جوانان ما فقط مهنت، فقط آموختن، فقط کوشش کردن که یک شخصیت رو پیدا کنیم در کسبیت خودمون. البته خرسند باشم، یگان مانگی ندارد، یگان مانگی کی میخواد مرحمت در کدام جدایی که نباشد مرحمت و کی میشد آموزگار میشد، طبیب میشد، هنرمند میشد، خوششناس، سپورت. اینا ببینید خیلی که بسیار جوانانی که مردی ما تاجیکستانی ما رو معرفی کرده ایستاده است. وقتی که از تلویزیون ها میبینیم، در شبکه های اجتماعی میبینم، باور کنید اشک شادی میریزم که وقتی که همون پرچم ما رو به آسمان و فلک میبردارن، این افتخاری ما است. از جوانان فقط مهنت. بله این هم با شرافت یعنی دوران استقلالیت از آرامی و آسودگی وطن عزیزمون. بله و یکی از سبب‌های موفقیت ما و مسرور که امروز خود را نیز یک محرران و ژورنالیستان موفق میشمریم، یعنی یکی از سبب‌های اساسی یعنی امروز آرامی وطن عزیز ما است. ما همه وقت شکرگزاری میکنیم. اینک وصف وطن بهشت آسای تاجیکستان توسط سرودی گلاسال پولودوا. گلشنی میراسی اجدادی
خب بیننده‌های عزیز، ادامه برنامه نوрафкан است. کسانی که تازه به شبکه ما پیوست شدن بار دیگر خاطررسان میکنیم که در مهمونی ما قرار دارند هنرمند خوش صدا و خوش سیما گلاسال پولودова. بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم و میخوام بپرسم، مثلا وقتی ما یکم بار برنامه ثبت کردیم خیلی دوبل های زیاد کردیم یا اینکه به صحنه کلام برآمدیم ترس و هراس زیاد داشتیم. هر نفری که بار اول با چی کاری مشغول میشود خیلی ترس و هراس دارد. بیاید از درباره اولین بار برآمد کردن شما قصه کنیم که یعنی حسیات چگونه بود؟ ممکن ترس و هراس شما علاقه رفتگی باشد و باور کنید من تا حال که به صحنه برآمد میکنم باور کنید من در خودم نمیشم که نمیشنم که ممکن نام چی گفته پرسید من جواب نتونم. باور کنید دست و پای من میلرزد. وقتی که یکم به صحنه برآمد میکردم، وقتی که در کودکیم باور کنید شرم نبود با فکرم یا ترس نبود. باور کنید البته وقتی که آدم کلانتر میشد مسئولیت بسیار احساس میکنید. البته اگر من دانم که در همون برآمد میکنم در همون تالاری که استادانی صنعت نشسته باشند باور کنید من خیلی در هیجان میشم و هر یک صنعتکار به فکرم تا آخر به صحنه برآمد میکند هیجان فرا میگیرد و خلاص. این هیجان یک مثلی مسئولیت حس کردن هنرمند است. درست. به فکرم وقتی که شما حس میکنید مسئولیت رو، این البته به کار شما خوب است، لیکن یگان صحنه یکی نیست که حتی مردم کم باشن، حتی 10 نفر باشن. بله. سرود میسرایم البته من در هیجان میشم و خلاص. یعنی پس با مخلصان شما میگویم که اگر وقتی در کنسرت گلاسال رو دیدید و به او سوال دادید یا گفتید که میخوایم با شما عکس گیریم و از جانب گلاسال به اهمیتی شد، نرنجید زیرا که در ترس و هراس هستن پیش از برآمد کردن. ترس و هراس کیف مرا ترک میکند. این وقتی که برآمد میکنم اما یک چهار مصرعی که سرودم رو میخوانم و دیدار میبینم مخلصان یا اینکه کفکوبی های زیاد البته بولیده رو هستن، چهره کشوده دارم، چشمانی پر از مهرشان رو میبینم میرد از من. بعد خرسندی میشد، رقص میکنیم البته با همراهی مخلصان. یعنی این هم باز یک اشاره بود که در کنسرت شما باید با طبع بولیده باشید. یعنی شما گفتنید که صحنه سیر خود رو دارد. سیر خود رو دارد. تا برآمدن صحنه شما خودتون نمیدونید و بعد برآمدن وقتی که مخلص را میبینید همش بدون نسبت زندگی هنرمندان البته پر از واقعه و رویدادهای عجیب است. آیا بار شده است که در صحنه هنر، چون امروز توسط فونوگرام هم میخونن سرآیندگان، فونوگرام قطع شده باشد، اون من همین حالت ها شده است یا افتیده باشه؟ شاید در صحنه افتیده باشه. خدا نگاه داره. من از دو چیز میترسم، از افتیدن. من از یک چیز میترسم که پیش از صحنه برآمد کردنم الهو نه افتم نه غلطم. این باور کنید این از همه به فکرم چیزی بی‌زیب است، لیکن افسوس که بعضی میشد. لیکن در روشی کاری من یگان بار نشده است که فونوگرام قطع شده باشد. چون گفته در دهه به وی رسیدم، از کدام حیوان‌های خانگی میترسید و یا کدام حیوان خانگی را دوست می‌دارید؟ و غیر از باور دارم این گونه سوال‌ها یعنی مخلصان شما نیز می‌خواهند درباره شما بیشتر دونن. در دهه کلان شدگی هستم، گفتم من همون تیز می‌دود که کلاس چی؟ باور کنید از همون میترسم. با فکرم میمورم ده اونو بینم باور کنید. لیکن از یگان حیوانایی که خانگی است از یگان تش نمیترسم. حتی چند بار سگ گزیدگی هست و لیکن نمیترسم باور کنید. از گاو و اسب و از یگان تش. گلی دوست داشته شما کدام است؟ البته
100 در برگ اینجا نبوده 100 برگ 100 برگ خیلی خوب بله چون فردا شما کنسرت دارید مخلصانتون من باور دارم که گل 100 برگ زیاد برای شما تحفه میکنن چون شما مخلصان من خودشون 100 برگ هستن برای من خودشون گل هستن چهره هر یکی اونها برای شما البته چون گل 100 برگ است امروزها یعنی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من یعنی برپا گشته شده است که از دهه‌های دوردست و از ناحیه‌های دوردست یعنی هنرمندان هنرپیشه‌های یعنی هوسکار رو امروز جمع کرده شدن و امروز خیلی روی صحنه کلان علاقه آن هنرمندان جوان برآمد میکنن. شما چی اندیشه دارید نسبت همین گونه آزمون‌ها؟ همین گونه آزمون‌ها هنرمندان نو رو پیدا میکنند. خیلی که خودی من در وقتی مکتب خانی من غنچه های صنعت بود. بله. من از همون آزمون سرکردگی هستم. و یکی از خصوصیت های خاصی شما همین است که بیشتر در کلیپ هایتون با لباس ملی چون سرود های شما خاراکتری ملی دارد سرودی ملی است با لباس ملی میبراید که خیلی هم خوب است اینجا شما میتوانید هم لباس ملی رو معرفی نمایید. خب شما یگان کس مصلحت میدهد درباره انتخاب سر و لباس چون خیلی هم رنگ و رنگی لباس های ملی با من بسیار معقول است. یگان به فکر من جای لباس های ملی همون رو یگان لباس نمیگیرد. من عوض نمیکنم با دیگر لباس ها و تا آخر کوشش میکنم که با لباس های ملی برآمد کنم. ببینید چه زیبا است. وقتی که از تاجیکستان بیرون برآمد میکنم باز سخت‌تر خوبتر تیاری میبینم که حتی که در کوچه باشم به فستیوال ها میریم که لباسی همون ملی رو ببر کنم که البته حتما دیگر ملت باشن نگاه میکنن یعنی بیشناسن که ما تاجیک هستیم البته بیشناسن که وای لباسی ما است ما معرفی کنیم وای لباس رو یعنی رسالت هر یک هنرمند نیست همین است معرفی. خب سفرهای خارجی از تاجیکستان بیرون گفتید سفرها به کدام شهرها بود به کدام جمهوری ها بود؟ سفرها به ترکیه بود در شهر استانبول بودیم در شهر آلماتا بودیم قزاقستان چند باری همسایه ما به ازبکستان رفتیم به شهر تاشکند سمرقند فرغانه مرغلان بسیار ولایت‌هاشون رو دیدیم بود خوب قبول می‌کردن باور کنید خودی در مهمانی ما ولایت فرغانه بود در آنجا ما بودیم تاجیکان خودی ازبکستان بود قزاقستان بود و بعد قرقیزستان بود باور کنید از تاجیک بودگی هم از تاجیکستانی بودگی هم افتخار کردم که با گوجوی که رفتیم حتی که من در موزه‌هاشون ما مهمان شدیم دیدنی کردیم اول تاجیکان تاجیکستان به پیش تاجیکستان پیش بگذارانیتون حتی که با سر دسترخوان جا کرده است اول مرحمت مهمانانی که از تاجیکستان آمدن از بالا گذارید این خیلی افتخار میکنید بسیار خوب پذیرایی میکنن این 50% یا 70% هنرمندی ما هنرنمای ما باشد ماندگیش البته از لباس ملی ما است. خب در برابر هنری همین آوازخوانی و هنری من شما میتونید یگان اسباب موسیقی نواخته؟ میتونم برای خودم دایره البته حتما هر یک صنعتکار هر یک حافظ دانستنش در کار این از همه چیز اساسی است چون که اصول ریتم میگوین با همون معین میکنید معین شدنش در کار. خوب در این برابر که هم مینوازید هم سرایندگی میکنید من در خانه باز کدام هنرها رو دارو هستید شاید دوزنده خوب هستید و یا پزنده خوب آشپز خوب هستید و یا یگان هنری دارید که شاید رسام هستید نه از رسامی 99 150 دور هستم کیلومتر دور هستم بسیار دور هستم حتی که این خطی راست کشیده نمیتونم باور کنید از رسم بسیار دور هستم البته آشپز هستم هر یک مادر هر یک زن با اولی خود خوراکای به مزه باید پزد البته کم کم دوزندگی هم میکنم برای خودم بهترین دو هنری که برای زن مادر تاجیک البته خیلی هم مهم اساسی است باز در نقشه هست که یگان هنر دیگر رو آموزید؟ نه فقط هنری که گفتم از خردسالیم
کی می شدی صنعتکار نباشی؟ صنعتکار نباشم صنعتکار میشدم. صنعتکار خیلی خوب. پس ما برای شما موفقیت کلان رو اون زینه‌هایی که شما آرزو دارید یعنی فتح کردنش رو با شما تمنا میکنیم و بگذار که کنسرت شما به خوبی به خوشی پشت سر شود و مخلصان شما بگذار از شما راضی باشند و شما نیز از صنعت انتخاب کرده خوش. خوش بیا اینجا خب بار دیگر البته سپاسگزاری میکنیم از گلاسال که امروز مهمانی برنامه ما بودن و با حضور خویش البته خیلی هم یک صحبت جالب داشتیم و من باوری دارم که برای بیننده عزیزمون این صحبت پسند اومد و یک لحظه فراغت داشتن. البته خیلی که پگاه یک برنامه کنسرتی دارم تمام مخلصان عزیزم رو و تمام بیننده های تلویزیون سینما رو انتظار هستم. سلامت باشید. امیدواریم که در کنسرت اشتراک میکنید و سپاسگزاریم که شما نیز وقتی خود رو دریغ ندانسته یعنی برنامه ما رو همه سر خانه نشسته تماشا کردید. برایتان تنصیحاتی خانه آباد و پیروزی را تمنا میکنیم. خیر عزیزان. همیشه موفق و سربلند و بگذار همیشه کامیابی و سربلندی نصیبتان باشد دوستان عزیز. خیر. ای دختره از چشم آب آوردی ای دردت زن ندی دلم بتاب آوردی ای بچه ای تعریفی مرم دنومه ای کفتر شومو شینم بروی بومت دخترا تو از کجا می آیی با قدر حساب پیش ما می آیی در سایه بیت جونی من می لرزد یاره هرگاه که بر کوچه ما می آیی در سایه بیت جونی من می لرزد یاره هرگاه که بر کوچه ما می آیی در سایه بیت می نشینی تنها ای بچه خوش صدای ملکی مسجا یک بیت سرافشانی چو مجنون خونی یاره شیدا شودا دلم مثالی لیلا یک بیت سرافشانی چو مجنون خونی یاره شیدا شودا دلم مثالی لیلا آب و ادایت میشم من خاکی پایت میشم هرگه که بر افسایی من مبتلایت میشم هرگه که بر افسایی من مبتلایت میشم یک بیتی باشد که برایت خوب